நாங்க ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று பார்த்துட்டு போமா. ஓகேயா மிஸ் கலைகள் கேக்குதா? நல்லா அமைதியா இருக்கிறீங்க? Yes, miss கேக்குது. Okay, let's start. In yourself. Once upon a time, there was a boy named Ethan. Ethan was in grade 3. He was a very good orator. Ethan loved reading and speaking about science. He used to talk about science with his friends at school and with his parents at home. Ethan had good command on his English language. One day, a debate championship was announced in his school. Although Ethan wanted to participate in the competition, but he was very nervous. Ethan went to his teacher and shared his feelings. His teacher said to him that it is great that he has acknowledged his feelings and that it is all right to be nervous. Everyone gets nervous no matter what age. Ethan's teacher suggested him to take part in the competition as he was so talented. A lot of kids took part in the competition, including Ethan. While speaking on the topic, Ethan felt butterflies in his stomach, but he remembered what his mom had told him the day before. His mom had said, "Believe in yourself and leave the rest to God." Doing is in our hands and the result is not in our hands. With that thought in mind, Ethan gave a great speech that day. The result day came and guess what? Ethan came second. Ethan understood that if we believe in ourselves, anything is possible. So kids, what is the moral of the story? The moral of the story is believe in yourself and amazing things will happen to you. Okay. Kata விளங்கிச்சா? Short story விளங்கிச்சா friend? இதனை பத்தி விளங்கிச்சா? கதைக்கிறது விளங்குதா மிஸ் கதைக்கிறது? Yes, miss விளங்குது. காண்டினாதான் Yes, miss. வீடியோஸ் எல்லாரும் ஒன் பண்ணி தொடங்க பார்ப்போம். Excuse me, teacher. Yes, that's good. Teacher. Yes, that's good. சொல்லுங்க. Teacher நான் லீவ் ஆகலுமா? நான் 2:30க்கு ஓதல் போகணும்னு சொன்னேன். Yes. Okay. Okay, teacher. Recording போடுங்க teacher. Yes, morning நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். Right. Teacher, bye teacher. Thank you. Okay, ஒரு short story ஒன்று பார்த்தோம். Once upon a time, there was a boy named Ethan. Ethan was in grade 3. He was a very good orator. Orator means நல்ல பேச்சாற்றல் உள்ள ஒரு ஆளா. சரியா? Ethan loved reading and speaking about science. He used to talk about science with his friends at school and with his parents at home. Right? அவருக்கு வந்து சயின்ஸ் நல்ல விருப்பமா ஸோ அவர் வந்து சயின்ஸை பற்றி யாரோட எல்லாம் பேசிக்கொண்டு வரா பேரண்ட்ஸோடையும் தன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் பேசிக்கொண்டு வரா சரியா ஸோ Aiden had good command on his English language. One day, a debate championship was announced in his school.
அவரோட ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் காம்படிஷன். என்னது, என்ன காம்படிஷனா? டிபேட். டிபேட்னு சொன்னா தமிழ்ல நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? பட்டிமன்றம். பட்டிமன்றம். விவாதமல்லாட்டி பட்டிமன்றம்னு சொல்லலாம். அது இந்த ஸ்கூல்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க. So Ethan wanted to participate in the competition, but he was very nervous. Ethan went to his teacher and shared his feelings. அவருக்கு பயமாவும் இருந்துச்சாம். அப்ப அவர் செஞ்ச அவங்களோட கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு சொன்னார், மிஸ் எனக்கு விருப்பம், பட் எனக்கு பயமா இருக்கு, நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் போயிட்டு தானே டீச்சர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டாராம். His teacher said to him that it is great that he has acknowledged his feeling and that is it all right to be nervous. எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, nervous ஒரு பயம் வந்து இருக்குது. Everyone gets nervous no matter what age. உங்களுடைய வயதை குறித்து நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர் கிரேட் 3 தானே. அப்ப அவருடைய டீச்சர் சொன்னாவா, நீங்க பயப்படக்கூடாது, உங்களுக்கு கான்பிடென்டா நீங்க இருக்க வேணும்ன்றது சொன்னாவா. அவரோட ஃபீலிங்காவா உணர்ந்து கொண்டு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணினாவா. If the teachers suggest him to take part in the competition as he was so talented. Dr. Kids took part in the competition including இதனை போல நிறைய பிள்ளைகளும் அந்த என்னது காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினாங்களாம். அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க, நிறைய சின்னாக்கள் தானே இருக்கிறாங்க. So while speaking on the topic, Aiden said butterflies in his stomach, but he remembered what his mother had told him the day before. அவருக்கு பேசி கொண்டு இருக்கல பட்டர்ஃபிளை ஸ்டொமக்ல வேலை பறந்து கொண்டிருந்தா எப்படி இருக்கு பிள்ளைகள்? How was it? எப்படி இருந்திருக்கும்? பட்டர்ஃபிளைஸ் ஸ்டொமக்ல பறக்குதுன்னு சொன்னா என்ன மாதிரி இருக்கும்? சொல்லுங்களேன் பிள்ளைகள். என்ன எல்லாருக்கும் நித்திரையா? இந்த டைம் நித்திரை வந்துட்டுதா? பட்டர்ஃபிளை ஸ்டொமக்ல பறக்குதாம். அப்ப எப்படி? How he feel? How he felt that feeling? சந்தோஷமா இருக்கிறது. சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதத்தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கு, பட்டர்ஃபிளைஸ் இன் ஹிஸ் ஸ்டொமக். அதாவது அந்த சந்தோஷமா இருந்தது எப்படி சொல்லிக்கணும், மெருகூட்டி சொல்லியிருக்கிறேன். சரி, அவர் சந்தோஷமா இருந்துச்சா. ஆனா எதனால சந்தோஷமா இருந்துச்சு? அவரோட அம்மா ஏதோ டே பிஃபோர் டே சொல்லியிருந்தா, ஏதோ சொல்லியிருக்கிறா. என்ன சொல்லியிருக்கிறாட்டா, mother has said believe in yourself and leave the rest to God. முதலாவது நீ உன்னை நம்பு, சரியா, அதுக்கு கடவுள கையில விட்டுட்டு. Doing is in our hand and the result is not in our hand. செய்யறது எங்களோட கையில இருக்கு, நாங்க தான் ஸ்டெப் எடுக்கணும். ஆனா அதுக்கு பலனை கொண்டு வர்றது யாரு? God. God தான் எங்களுக்கு அது நாங்க செய்யறதுக்குரிய பலனை தருவார். சரியா, அதுதான் நம்மளோட அம்மா சொல்லி இருக்கிறா. என்ன சொல்லிருக்கா? Doing is in our hand. செய்யறது எங்களோட கையில இருக்கணும். And the result is not in our hand. Result வந்து எங்களோட கையில இல்ல. With that hope in mind, அந்த மனதோட தான் Aiden gave a great speech that day. அந்த மனசோட என்ன செஞ்சாராம்? Aiden வந்து அந்த ஸ்பீச்ச கொடுத்தாராம். அந்த ஸ்பீச்ச எப்படி கொடுத்தார்? முதலாவது தன்னை நம்பிதான், அடுத்து கடவுளோட கையில விட்டுட்டாராம். அது யார் சொல்லி கொடுத்தது? அவரோட அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்குதா? சரி, அப்ப அந்த அந்த சோர்ஸோடய அவர் என்ன செஞ்சாராம்? And they got a great speech கொடுத்து the results they came and they guess what? என்ன நடந்துச்சாம்? Eden came second. ரெண்டாவது பிளேஸ் ஆம். Edenக்கு வந்து செகண்ட் பிளேஸ் கிடைச்சிருக்கு. Eden understood that if we believe in ourselves, anything is possible, right? இதனால நாங்க என்ன நம்மோட என்னால முடியும். சில பேருக்கு தங்களால எது முடியும் என்று எது முடியாதுன்னு கூட தெரியாது. நாங்க என்ன செய்யணும்? என்னால இது முடியுமான்னு சொன்னா நாங்க எங்களை நம்பணும். அடுத்து யாரு? கடவுளோட கையில விட்டுறது. சரியா? ரைட். அப்படி அவர் செய்ததுனால அவருக்கு பாசிபிள் ஆயிடுது.
அதுல இதுல moral என்ன சொல்லிருக்கேன்னா believe in yourself and amazing things will happen to you. நாங்க எங்களை முதல் நம்பிடம் பண்ணி சொன்னா எங்களால செய்ய முடியாதுன்னா ஒண்ணும் இருக்காது. எதையுமே ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதுல நாங்க win பண்ண முடியும். எதுலையுமே நாங்க இம்பாசிபிளா எங்களுக்கு எதுவும் இருக்காது. ரைட்டா? இது ஒரு சின்ன புத்தகம். சோ இத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்? பேப்பர் செய்ய. Right. மூன்றாவது பேப்பரை செய்துடுவோம் பிள்ளைகள். மூன்றாவது பேப்பரை செய்துடுவோம். செகண்டுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்த கிளாஸ்ல பாப்போமா? செகண்டுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். மூன்றாவது சொல்லியே செய்யணும். ஓகே, மூன்றாவது பேப்பர் பேப்பர் 3 என்று போடுங்க. பேப்பர் 3 இதோட முடிஞ்சது. நாங்க பேப்பர் செய்யறது முடியுது. உங்களுக்கு யூனிட் பேப்பர் செய்து காட்டிட்டேன், செய்து தந்துட்டேன். டேர்ம் பேப்பரும் நாங்க 3 முடிச்சிட்டோம். ஸோ நீங்க கான்பிடென்டா எக்ஸாம் அல்லது பாப்போமா ரிசல்ட்ஸ் எவ்வளவு எடுக்கிறீங்க. 90க்கு மேல எடுக்காட்டி இங்கிட்ட வந்து பிரயோசனமே இல்லை. 90க்கு மேல எடுக்காட்டி இங்கிலீஷுக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு பிரயோசனமே இல்லை. ரைட், பேப்பர் 3 let's start. Number 1, select the correct upper side for the following word from the box and write them in the space below. The first one is done for you. எழுதுறீங்களா? சுசேனா எழுதுறீங்களா? Yes, miss. ஜெயிச்சதாங்களோ? Yes, miss. நானே எழுதுறீங்களா? For teacher. Ian? Yes, miss. Right, எழுதுறீங்களான்னு பாரு. வீடியோவை காணையில. யானிஷா Yes, miss. எழுதுறீங்களா? Yes, miss. Right.
Right, okay, நாங்க அடுத்த question போவோம். Second question. Miss, 2 minutes. டீச்சர் கொஞ்சம் மேல போடுங்க. முதல்ல answers எழுதிக்கலாமே. Okay, Miss. Lisa, நீங்க கல்ச்சர் விளங்குங்க அப்ப எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி வந்துச்சு. Second question. Match A with B to make a compound noun. Write the word in the space given. The first one is done. Compound noun okay, the negative word நீங்க match பண்ணுங்க. Okay, right. Second. Right. There is no more strong. Okay, இது வந்து நீங்க மச் பண்ணிட்டு கீழே அது சேர்த்து எழுத வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? Excuse me, Miss. டீச்சர் கொஞ்சம் மேல காட்டுகள். மச் பண்ணிட்டு கீழே எழுத வேண்டியது. apply அந்த மாதிரி எழுதணும். எங்களுக்கு கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கு, ஸ்கூல் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்போ இல்லத்தானே? பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கு ஐடி பாடத்துக்கு நாங்க கிளாஸ் போட வேண்டியிருக்கு. என்ன செய்யலாம்? சின்ன சின்னமா Miss, இத match பண்ணிட்டு கீழே சேர்த்து எழுதுறதா Miss? எழுதி விடுங்க எழுதி விடுறதா மச் பண்ணி போன செகண்ட் பேப்பர்ல இப்படித்தான் எழுதினீங்கன்னா மச் பண்ணி போட்டு அதை எழுதி விடுங்க.
ஓகே, அடுத்தது போவோம். மூணாவது கேள்வி. மூணாவது இது வந்து நீங்க வேணுமெண்டா போட்டோ காப்பி எடுக்கலாம் பிள்ளைகள். இல்லைன்னு சொன்னா இத நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம். சரியா? நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம். வேணுமெண்டா நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நீங்க இதை போட்டோ காப்பி பண்ண தேவையில்லை. நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்களேன். அணியா தானே. Read the advertisement and answer the question given below. Right. இதுல இருக்கிற எல்லா டீடைல்ஸையும் நீங்க குறிச்சு வச்சாலே போதும். கேள்வி எழுதலாம். எல்லா டீடைல்ஸையும் குறிச்சு கொள்ளுங்க. அப்பதான் கேள்வி செய்யலாம். நோட் பண்ணிட்டீங்க. ரைட். கேள்வி. What is the name of the shoe? Sorry, shop. Where is it? Write 2 items you can buy there. Can you visit the shop on Sunday? அஞ்சு கேள்வி இருக்கு. டீச்சர் அந்த மேல இத காட்டுகிறேன். அட்வர்டைசிங். இது ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி எழுத வேணும் பிள்ளைகள். யாரு ஜேசன் இது நோட் பண்றீங்க தானே? ஓ டீச்சர். ரைட்டா. இதை எழுதி போட்டு தான் கேள்வி எழுதணும். அப்புறம் இதை வச்சு கொண்டு எழுதுறது இல்ல. அப்புறம் கொப்பி எடுத்து பாக்கல அடியும் தெரியாது, நுனியும் தெரியாது. கேள்வி என்னன்னு தெரியாது, விடை என்ன எழுதினீங்கன்னு தெரியாது. ஃபுல்லா அதை நோட் பண்ணி போட்டு தான் கேள்விக்கு போகணும். ரைட். ஓகே. டீச்சர் அப்ப கொஞ்சம் மேல காட்டுகிறேன். At what time does the shop open? டீச்சர் டைம் கொஞ்சம் காட்டு. இன்னைக்கு Thursday என்ன பிள்ளை? Thursday. Right. நாளைக்கு Friday. ஓகே, நாலாவது கொஸ்டின் போமா? Write 5 sentences about. சாருக்கு 5வது காட்டுறேன்.
நாலாவது கேள்வி பிக்சர் பார்த்து செய்யணும். பிக்சருக்கு இடம் விடணுமா? அந்த ரெண்டாவது மூன்றாவது காட்டுங்களே. ரெண்டாவது ஓகே மிஸ். Right, number 4 question. டீச்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டின். At what time does the shop open? ஓகே டீச்சர். Right, நாலாவது கேள்வி. Write 5 sentences about the picture. This is a picture of a living room. There is a picture on the wall. So இத மாதிரி 5 எழுதட்டாம். சரியா? 5 sentence எழுதணும். எக்ஸ்ட்ரா 2 sentence தந்திருக்கிறாங்க. இது தவிர்த்து 5 sentence நீங்க எழுதணும். பிக்சருக்குரிய இடைவெளி விட்டு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். இல்லாட்டிக்கு ஃபுல்லா எழுதி கொள்ளுங்க. பிக்சரை பிறகு கீழே நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். பிக்சருக்குரிய அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்றீங்க தானே பிள்ளைகள்? போட்டோ காப்பி எடுக்கிறதுல எடுத்துக்கொள்றீங்க தானே? அப்புறம் வேஸ்டா போயிடுமா? கொல்லிய மட்டும் படிய மட்டும் எழுதி வச்சு பிரயோசனம் இல்ல. எல்லாரும் மூமெண்ட் சொல்லித்தான் செய்த நீங்க பாப்போம். நான் இந்த பேப்பர் முடிச்சா பிறகு எல்லாட காப்பியும் போட்டோ எடுத்து அனுப்ப சொல்லுவேன். பிறகு பேரண்ட்ஸுக்கு குரூப் இருக்கு தானே, பேரண்ட்ஸ் கவலைப்படக்கூடாது. மிஸ் பயன்படுத்துற வார்த்தைகளை நினைச்சு சரியா? அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க செய்து கொள்ள வேணும். நீங்க பபாக்கள் இல்ல தானே, குரூப்ல தான் நல்ல ஏச்சு வேண்டுவீங்க. குரூப்ல தான் போடுவேன் எல்லாட்ட